Yes, good morning, Vivin, Pramod, Reddy sir, Good morning, sir. Demacharan. Yeah, Reddy sir, on your Good video. morning, sir. Yes, morning. Ram. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Very good morning. And this is today is the last day, right? Today is the last day, and tomorrow at 11:30 you have a grand test. Okay, the paper will be prepared by the Smart Study. Ourselves we will prepare the paper. Okay, the paper level is a very difficult. If you crack the score, if you get the score in the tomorrow's exam at 90 plus marks in the tomorrow's paper, you definitely you will get the seat. 100% you will get the seat. At the same time, if you get the less marks, then the yourself you can imagine where you are, where is your position, and how many have that one OMR sheets, Xerox OMR sheets. Sir, uh, you have, right? And your exam should be, you have to write an OMR sheet. You have to write your exam paper at 11 o'clock. I will send the paper exact 11 o'clock, and I will collect the marks at 1 up to Sir, today 11 o'clock, sir. not today, tomorrow 11 o'clock. I said before, 21 months back only. On April 10th, you have a grand test. Okay, that is my final class, and today is the final class, and tomorrow is the exam. The exam will be, you have to write an OMR sheet. Your exam will be considered only on OMR. Those who bubble that, for them only I will give the marks. Remaining members, there is no marks. Even you write the 100% correct or wrong, that is not a considerable. The marks will be considerable those who write the paper on OMR sheet with neat bubble. You have to send your only OMR sheet, nothing more than on that. Nothing more than. If you send other than any other than unless any marks or your name, something, if you send anything, you will get the 0 marks. Candidate marks is not considerable. He will be deleted. These are the instructions. Those who are not here, inform to them. Those who are not here, inform to them. Tomorrow is an exam, and your marks will be declared by the next day at 11 o'clock. How many marks you got it? That your marks will be displayed on the next 11th of 11 o'clock. On 11th morning, you can see your marks. Okay, and based on that marks, there is a no concessions, no negotiation, anything will be not. And bubbling should be that clear. When I am doing the correction, your bubbling should be the perfect. Your bubbling should be perfect. ఒక్క లైన్ బయటికి పోయినా, నువ్వు దాన్ని కరెక్ట్ బబ్లింగ్ చేయకపోయినా, that marks is neglected. Deleted marks, that is deleted marks. Okay, these are the conditions and instructions. This is for everybody. At least today only you on your videos. Okay, these are the instructions. Okay, and this is my final class and final session. From tomorrow onwards only the exam, and 11th of morning 11 o'clock you will get your marks. What is your performance? Nothing. And if you know, if you got the marks, for example, so and so candidate, XYZ candidate, he got the 70 marks. Then, sir, why I got this many marks, sir? Why where I did a mistake, sir? This is not correct. If I send the marks, you have to happy with your marks only. Don't argue with the teacher. Where I got less, where I got where is my marks? In the final exam, if you get the some marks, can you argue with them? No. So today also, tomorrow also, you have to prepare in the same way. I am telling the very clear. Your paper level is a very difficult. Your paper level is very difficult. Very, 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 very difficult. The prepared question paper is prepared by myself only. So I am very much confident.
Paper is very tough, but my students can crack it. You can. Okay. And so anyhow, this is a tomorrow's and very clear. I am telling that your paper should be, you have to write on that where OMR sheet only. You have to write on OMR sheet. You have to write on OMR sheet. If you don't have the OMR sheet, those who have the OMR sheet, collect from them. Collect from those who didn't have the OMR sheets. Please collect from the others, those who have the OMR sheet. Okay, but I don't have the OMR sheet, sir. What can I do, sir? What I can write on the paper, sir? So and so. Please don't call like that. Otherwise, those who didn't have the OMR sheets, please come to the home. I will give that. I will provide the OMR sheets. These are the two things can be possible. Okay, but don't write on the paper and don't simply send the papers. If you send like that, I won't give your hall tickets also. In the final day, I won't give the hall ticket. If you send that like this paper and you are writing on the paper, if you send like that, your marks, I won't give the hall ticket. Your hall ticket, who will give that? Myself only. I have to give your hall tickets, right? With my signature. So be careful when you are writing the exam. Feel like this is a final exam. Your exam will be at 11 o'clock. Okay. If there is any possibility, I will send the live class also. I will send the link. You have to write before in front of camera. If there is a possibility, I'm not sure that 100%. I will try my level best. I will send the link also. If there is a possibility. Okay. Yes. What, Hemacharan? How are you? Fine, sir. How was the preparation? Nice, sir. Yeah, covered all the syllabus? Yes, sir. Yeah, very good. Very good now. Yes, ready, sir? ఒకసారి నవ్వే నీ నవ్వి నాకు చాలా రోజులు అయింది. ఎందుకు సార్? నవ్వ రాదు. పెళ్ళికి పోతున్నావా? నవ్వొస్తలే సార్. నవ్వొస్తలే ఎందుకు? ఏమో. సీరియస్ గా ప్రిపేర్ అవుతున్నావా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. చెప్పు వివిన్ గా. ఏం రాజా? వివిన్ రాజ్, నీ డౌట్లు చెప్పిన ఆయన. సార్ 3 సార్ డౌట్స్. చెప్పు. 3 కాకపోతే 50 అడుగు చెప్తాను. పంపించినా సార్. ఇప్పుడు పంపి మళ్ళా. మొన్న డెలివరీ చేసిన నువ్వు పంపించినప్పుడే. సార్. నెక్స్ట్ ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? సార్ గ్రూప్ లో పెడుతున్నా సార్. గ్రూప్ లో పెట్టకు, నాకు పెట్టు. డౌట్ స్పెల్లింగ్ ఏందిరా? చెప్తా బిడ్డ. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఇది? ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ టీవీ ఈజ్ 12,000. ఎస్, ఎవ్రీబడి లిసన్ కేర్ఫుల్. 15 రోజుల నుంచి డౌట్ అని ఏడుస్తున్నాడు పాపం. వివిన్ సార్ క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేయండి అన్న. ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ టీవీ ఈజ్ 12,000. సిపి వాల్యూ ఇచ్చిండు ఎంత? 12,000. మీరు కూడా చేయండి, రాసుకోండి ఫాస్ట్ గా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సోల్డ్ ఆఫ్టర్ 2 years అలోయింగ్ 25% రిడక్షన్. టైం ఎంత? 2 years. 2 years తర్వాత దీన్ని అమ్మిండు. ఏం చేసిండు? అమ్మిండు. ఎంత తక్కువ చేసి అమ్మిండు? రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 25%. 2 years తర్వాత, సారీ దిస్ ఈజ్ ఇయర్స్ రా, టైం కదా 2 years. రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత? 25% తగ్గించిండు. సేల్ ప్రైస్ ఎంత? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అని అడుగుతుండే. ఏం చేయాలి?
SI is equal to PTR by 100. 12,000. ఈ ఫార్ములా వేసి చేయండి రా. Yeah, just do it. Use this formula. P means the cost price ra. P means cost price. R means rate of interest. N means time. N means time. N means time. ఆప్షన్ 8,000 ఉందా? నో సార్ 9,000 ఉంది. ఆయన ఆప్షన్స్ తప్పించిండు. ఆన్సర్ ఏంటిదంటే 8,000 రా. ఓకే సార్. ఆన్సర్ ఏంటంటే 8,000. ఇప్పుడు వినండి. నా హియర్ క్లియర్. సీన్ అన్న హేమచరణ్ లుక్ ఎట్ హియర్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇక్కడ టైం అనేది 2 years కాకుండా 1 year ఉండుంటే, టైం అనేది 1 ఉంటే గుర్తుపెట్టుకోండి. కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్రాబ్లమ్స్ ని కూడా మనం ఎట్లా చేయాలని చెప్పిన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లానే చేయాలి. SI ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR by 100. SI ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR by 100 ఈ ఫార్ములాతోనే చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి మనము? SI అంటే SI సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కోవాలి. P అంటే కాస్ట్ ప్రైస్, టైం అంటే టైం, వాడు ఇచ్చిన టైం, R అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది? సెల్లింగ్ ప్రైస్ వస్తుంది, సారీ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఓకే, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఈ సంవత్సరం ఒక 1,000 రూపాయలు పెట్టి ఒక ఆబ్జెక్ట్ కొన్నావు, ఒక ఫోన్ 1,000 రూపాయలు పెట్టి కొన్నావు. నెక్స్ట్ ఇయర్ దాన్ని అమ్మేటప్పుడు దాన్ని 1,200కి అమ్ముతావా? అంటే 1,000 కన్నా ఎక్కువకి అమ్ముతావా, తక్కువకి అమ్ముతావా? ఎక్కువకి. నువ్వు అమ్మురా, నేను కొంటా. నేను అమ్ముతా, నా ఫోన్ కొంటావు. 10,000కి పోయిన సంవత్సరం కొన్నా, 15,000కి తక్కువ. నేను లాస్ట్ ఇయర్ 10,000 ఫోన్ కొని ఇప్పుడు నేను 15,000కి అమ్ముతా అంటే కొంటావురా? రెడ్డి సార్. ఏం సార్ సంవత్సరం వాడేరు అట్టేట కొంటా సార్, 4,000కి ఈసారి అంటావు, అంతేనా? ఏం రెడ్డి సార్ మీరు ఫోన్ కొని 2 రోజులు వాడి సార్ అప్పుడు తీసుకుంటా. నేను ఏమన్నా 15 సంవత్సరం తర్వాత అన్నా నా ఫోన్ కొన్నా, మరి తీసుకో. నా ఫోన్ మొన్ననే కొన్నా, 7,000కి కొన్నా, 8,000కి ఇచ్చేస్తా. కొంటావా? వద్దు సార్. నాదైతే వద్దు, నీదైతే అమ్ముతావు. రైట్. ఇప్పుడు చూడు నాన్న, ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని మనం కొనుక్కొని వాడుకున్న తర్వాత రిటర్న్ అమ్మితే మనకు పైసలు ఏమొస్తాయి? ఎక్కువ వస్తాయా, తక్కువ వస్తాయా? తక్కువ వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని 1,000 రూపాయలకు కొని ఇక్కడ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నాకేమొచ్చింది? ఒక 200 వచ్చింది అనుకో. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమైంది? 200 అయింది. ఇప్పుడు ఈ 200 ని 1000కి యాడ్ చేయాలా, సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలా? సబ్ట్రాక్ట్. వెరీ గుడ్. ఈ 200 1000 - 200 అంటే 800కి ఆయన అమ్మిండు. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని కొనుక్కున్న, ఒక మిషనరీ అయినా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అయినా కొన్ని రోజుల తర్వాత వాడి అమ్మితే ఏమొస్తుంది? తక్కువకు పోతుంది. ఆబ్జెక్ట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమైతే తక్కువ వస్తుంది. అంటే మన సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఏం చేయాలి? SI ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR by 100 లో ఇక్కడ P అంటే కాస్ట్ ప్రైస్, T అంటే టైం, R అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. ఇక్కడ నుంచి నువ్వు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కుంటావు.
కనుక్కున్న తర్వాత నీ కాస్ట్ ప్రైస్ ఉంటుంది చూడు, దాని నుంచి సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి దేని, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ని, అది నీ సెల్లింగ్ ప్రైస్. ఇది ఓన్లీ పాసిబుల్ ఎప్పుడు సార్ ఇది పాసిబుల్ అంటే నీ టైం వాల్యూ ఖచ్చితంగా 1 ఇయరే ఉండాలి. నీ టైం వాల్యూ మస్ట్ 100% టైం వాల్యూ ఎంత ఉండాలి అయితే 1 ఇయర్ ఉండాలి, లేకపోతే 1 ఇయర్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే సెల్లింగ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎస్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు PTR/100 అనే ఫార్ములాని వాడాలి. ఏమంటున్నా గుర్తుందా? టైం వాల్యూ 1 సంవత్సరం అయినా లేకపోతే 1 సంవత్సరం కంటే తక్కువ ఉంటే మాత్రమే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనే ఫార్ములాని వాడాలి. అర్థమైందా ఇప్పటి వరకు? మరి ఒకవేళ టైం వాల్యూ గనక 1 ఇయర్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే సార్, మరి 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ ఉంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి సార్? టైం వాల్యూ 1 ఇయర్ 2 ఇయర్ కాకుండా 1 ఇయర్ కాకుండా ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలంటే అప్పుడు నీ ఫార్ములా ఇది నాన్న. అప్పుడు నీ ఫార్ములా ఏంటిది క్లియర్గా ఒక పేపర్లో రాస్తా. ఫార్ములా ఏంటంటే P/1 - R/100 హోల్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n. n అంటే టైం, నువ్వు టైం అని కూడా రాసుకో, ఇది టైం, పవర్లో టైం. అర్థమైందా? ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా సింప్లిఫై చేయాలి సార్ అంటే P అంటే ఎంత ఇచ్చిండు రా వాడు, 12,000 ఇచ్చిండు, రాయి అక్కడ, బై 1 - R వాల్యూ ఎంత ఇచ్చిండు, 25% ఇచ్చిండు, 25/100. పవర్లో టైం ఎంత ఇచ్చిండు, 2 ఇయర్స్ ఇచ్చిండు, అంటే స్క్వేర్ ఇచ్చిండు. 2 ఇస్తే 2 రాస్తా, 3 ఇయర్స్ చేస్తే 3 ఇయర్స్ రాస్తా. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తా, డినామినేటర్ని చూడండి, 25 టేబుల్, 25 1s 25 4s. క్లియర్? ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఏం మిగిలిందిరా నాకు, 1 - 1/4. నేను దీన్ని LCM చేస్తే 4 వస్తుంది, ఇక్కడ 4 - 1, 4 - 1 ఎంతరా, 3/4. నేను డినామినేటర్ ఏమని రాయొచ్చు, 3/4 అని రాయొచ్చా? ఈ 3/4కి ఏముందిరా, స్క్వేర్ ఉంది, అవునా కదా? 3/4 అంటే ఏం రాయాలి, 3²/4², అవునా కదా? బ్రాకెట్ ఉన్నప్పుడు రెండింటికి వస్తుంది, అంటే 9/16 అని రాయొచ్చా? ఎస్ఆర్ నో? ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఏం పెట్టాలి, 12,000. స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తున్నా బిడా వివిన్గా, లాస్ట్ రోజు కూడా పని పెట్టినావులే నాకు. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఏమవుతుందిరా, ఈ 16 అనేది పైకి పోతుంది, అవునా కదా? ఎస్, 12,000 × 16, డినామినేటర్లో ఏముందిరా, 9. ఇప్పుడు దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయి, ఏ టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం, 3 టేబుల్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం. 3 3s 3 4s, ఇక్కడ 3 సున్నాలు ఉంటాయి, అంతేనా? ఇప్పుడు మళ్ళీ 3 టేబుల్లో 4 పోదు, 3 టేబుల్లో 16 పోదు, ఏం చేస్తారు, 4 × 16 ఎంతరా, 16 4s 64, 64 ఇక్కడ 1000 ఉంటుంది, దాన్ని పక్కకే ఉండని. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేయి, 3 టేబుల్, 3 1s 3 2s. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, 6 పోయింది, 3 1s 3.1 ఉంటుంది, 0, 21.3 ఇంటూ ఎంత చేయాలి, 1000 చేయాలి, అవునా? ఇప్పుడు ఇది పోతే ఏమొస్తుంది, 21300. ఎస్, పర్సంటేజెస్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, /100. somewhere we got the mistake. ఎస్ సార్, 23,000 ఎట్లా వచ్చింది సార్? 23,000 కాదైనా ఇక్కడ 2300 వస్తుంది. 21. ఇక ఈ లాస్ట్ 0 పోతుంది. ఈ నెంబర్ని ఏం చేయాలి, టోటల్ మన నెంబర్ ఎంత ఉంది, 12,000 ఉందా, 12,000 నుంచి ఈ నెంబర్ని తీసేసేయి. ఓకే సార్, అప్పుడు ఆన్సర్ వస్తుంది. ఈ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్, రాయడానికి టైం పడుతుంది. మావాడు పళ్ళు కొరుకుతుండు, గోర్లు గిలుతున్నావురా, ఒకసారి నవ్వరా, అదే వీడియో బంద్ చేసిండు పిల్లగాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 9,870. అదే అక్కడనే ఉంటుంది ఆప్షన్ ఆన్సర్.
సారీ కరెక్ట్ 1/4 కదా 4 minus 1 అంటే 3/4 25. సార్ సార్ ఇక్కడ 3 రాసినా సార్ 9 అని రాసినారా ఎక్కడ 3 square 9. చెప్పిండాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పరా. The ages of Ravi, Raghu, Ramu are 12 years, 13 years, 14 years respectively. The average of their ages is 13 years. What will be the average of their ages after 10 years? సేమ్ ఉంటుంది నాయన. యావరేజ్ గుర్తు పెట్టుకోండిరా. మంచి ప్రాబ్లం అడిగినావు వివీన. ముగ్గురు ఉన్నారు. ఎవరెవరు? రవి, రఘు, రాము. RRR. వీడిది 12 years, 13 years, 14 years అంట. వీళ్ళ యావరేజ్ ఏమంటున్నాడు? ప్రస్తుతం యావరేజ్ 13 years అంటుండు. అవునా? 10 years తర్వాత వీళ్ళ యావరేజ్ ఎట్లా ఉంటది అని అడుగుతుండు. సింపుల్, మీరు పెన్ను కూడా పెట్టకూడదు. వితౌట్ పెన్ అండ్ పేపర్ యూ కెన్ రా. ఎట్లా అంటే ఎప్పుడైనా ఒక 3 members 2 members ఎంత మెంబర్స్ అయినా ఇయ్యని, ఎన్ని మెంబర్స్ ఇచ్చినా పర్లేదు, కానీ వాళ్ళ యావరేజ్లు ఇచ్చి ఒక 10 years తర్వాత, ఒక 20 years తర్వాత మళ్ళా వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత అంటే యావరేజ్ ఎప్పుడు మారదు నాన్న. వాళ్ళ యావరేజ్ వాడే యావరేజ్ ఇచ్చి సేమ్ వాళ్ళకి 5 years తర్వాత 10 years తర్వాత వాళ్ళ యావరేజ్ ఎంత అని అడిగితే యావరేజ్ మారదు. ఒక 10 years తర్వాత ఈ రవి అనేటోడు కూడా 10 సంవత్సరాలు పెరుగుతాడా కాదా? అంటే వీడు కూడా 10 years పెరుగుతాడు. మరి వీడు ఆగుతాడా అని? కాదుగా. వీడికి కూడా 10 సంవత్సరాలు వస్తుంది. ఏమరా వివిన్? ఒక 15 సంవత్సరాల తర్వాత 15 సంవత్సరాల తర్వాత వివిన్ కానీ ఆడనే ఉంటాడా? ఆడేందుకు ఉంటాడు? గిట్లనే గడ్డాలు మీసాలు వచ్చేసి మంచి జాబ్ చేసుకుని ఉంటాడు. అంతేనా? 10 years తర్వాత వీడు కూడా పెరుగుతాడు. అంటే యావరేజ్ ఎప్పుడైతే మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తామో యావరేజ్ అందరికీ సమానంగా వస్తుంది. యావరేజ్ లో మార్పు రాదు. ఎప్పుడు మార్పు రాదు? వాడు ఇండివిజువల్ గా ఏజెస్ ఇచ్చి ఆ ఇండివిజువల్ ఏజెస్ కి యావరేజ్ ఆయనే ఇచ్చి ఒక 10 years తర్వాత, ఒక 50 years తర్వాత యావరేజ్ ఎంత అంటే సేమ్ యావరేజ్ ఉంటది. అది ఆ క్వశ్చన్. వివేన్ తర్వాత ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని గ్రూప్ లో పెట్టరా. ఓకే సార్. నేను పెడతా కింద నువ్వు రాసిన డౌట్స్ స్పెల్లింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి, అవి కూడా స్క్రీన్ షాట్ చేసి పెడతా. ఎందుకు సార్ అవి? పెడతా. నువ్వు ఎట్లా పంపించినావు యాస్టీస్ పెడతారా? సరే సార్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఏంటిది? ఏ ట్రేడర్ పర్చేస్డ్ 100 eggs for 50 rupees. 4 of them broken. Rest of them are sold at 8.50 per dozen. Then this profit percentage of the profit is. ఈ క్వశ్చన్ నేను చెప్పా, గ్రూప్ లో పెడతా, ఎవరు ఆన్సర్ చేస్తారో చూస్తా. ఓకే. ఏ ట్రేడర్ ఎంత 100 eggs కొన్నాడు. ఎంతకి? 50 rupees కి కొన్నాడు. అంటే ఒక ఎగ్ ఎంత పడ్డదిరా?
100 eggs 50 rupees అంటే ఒక ఎగ్ ఎంత? ఒక 2 egg rupees. 10 rupees. నీ తలకాయ. ఒక ఎగ్ కి 2 రూపీస్ అయితే 100 eggs కి 200 అవుతుంది. సార్ 5 rupees సార్. అబ్బో 500 అవుతాయి అప్పుడు. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్ క్వశ్చన్. 100 eggs 50 రూపీస్ కొన్నాడు. ఒక ఎగ్ కి ఎంత పడ్డది? 50 పైసా. వెరీ గుడ్. అందుకే రా నువ్వు రెడ్డి షాప్ అయినావు. ఒక ఎగ్ ఎంత పడుతుంది? 50 పైసా. అయితే ఆయన దాంట్లో 4 eggs పోయినాయంట. 4 eggs పోయినాయంటే 96. అవునా కదా? 4 eggs పోయినాయంటే ఎన్ని రూపాయలు పోయినాయి? 2 రూపీస్ పోయినాయి. 2 rupees. 2 రూపీస్ పోయినాయి. ఇప్పుడు 48 రూపీస్ అయినాయి. ఇప్పుడు 96 eggs ని ఒక్క డజన్ ఎంతకు అమ్ముతుండంట? పర్ డజన్ 8.5 రూపీస్ కి డజన్ అమ్ముతుండు. 8.5 కి డజన్. డజన్ అంటే ఎంత? 12. దీనికి ఇంటూ 12 చేయి, ఎంత వస్తుందో చూడు. మన లెక్క ప్రకారం ఎంత? 50 పైసా ఒకటి. అప్పుడు 50 ఇంటూ ఈ మన 50 పైసా, సారీ 12 ఇంటూ 50 పైసా చేయి. ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో తెలుస్తుంది. ఈ బ్యాలెన్స్ కి, ఈ మల్టిప్లికేషన్ కి, 600. ఇది పైసారా, ఇది పైసా. 600 రూపీస్ కన్నా ఇది పైసా. 50 పైసా ఇది. ఇక్కడ లేకపోతే ఇక్కడ పాయింట్ పెట్టుకో, మీకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ వచ్చే ఆన్సర్ కి ఇక్కడికి వచ్చే ఆన్సర్ కి డిఫరెన్స్ చూడు, అదే నీ ఆన్సర్. ఇది ఎక్కువ వస్తే ప్రాఫిట్, సారీ ఇది ఎక్కువ వస్తే ప్రాఫిట్, ఇది ఎక్కువ వస్తే లాస్. వాడు ప్రాఫిట్ అడిగిండా లాస్ అడిగిండా? ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్. ప్రాఫిట్ అడిగిండు కాబట్టి ఇదే ఎక్కువ వస్తుంది. 8.5 into 12 value is more than 12.50 value. 100%. ఎంతనో ఇక్కడ 2 రూపీస్ ఎక్కువ వస్తే 2 బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఏంటిది? గిది. అదే నీ ఆన్సర్. ఓకేనా మరి? మళ్ళా కలుద్దాం. ఓకే సార్. ఎప్పుడు కలుద్దాం? రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత. ఓకే సార్. ఏమైంది? I sent one doubt, sir. Who's that, Ray? Pramod, sir. Okay. And what sum of money will be simple interest at 8% per annum for 2 years, 8 months? 2 years, 8 months. What sum of money? Simple interest problem, ra? See. ఏమంటుండు? సమ్ ఆఫ్ మనీ టైం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంట? 8% అంట. టైం ఎంత? 2 years 8 months. 8 months అంటే 8/12. దీన్ని ఇయర్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చిండు? సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చిండు చూడు. సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చిండు 960. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలి? ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి వాల్యూ కనుక్కోవాలి. పి ఇంటూ టీ వాల్యూ వాడు ఇచ్చిండు. ఇగో ఇక్కడ నుంచి టీ రాస్తుంది. ఆర్ వాల్యూ ఇగో ఇది బై 100. ఇప్పుడు దీంట్లో నీకు మిగిలింది ఏంటిది? పి ఒకటే నీకు తెలియదు, మిగతా అని తెలుసు. ఎస్ఐ తెలుసు. టీ వాల్యూ ఇగో ఇక్కడ 2 years. దీన్ని ఏ టేబుల్లో 4 2s 4 3s 6 6 + 2 8. 8/3 టైం. 8/3 years టైం వస్తుంది. దీని ప్లేస్ లో ఇక్కడ రాయి. ఇది 8. ఈ 100ని యువతలకు పంపి ఈ మల్టిప్లై చేయి, ఆన్సర్ వస్తుంది. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకో, లేకపోతే ఆప్షన్స్ నుంచి వెళ్ళాలి. అదర్వైజ్ యూ గో ఫ్రమ్ ద ఆప్షన్స్. ఓకే. గెట్ రెడీ ఫర్ ద టుమారోస్ ఎగ్జామ్. ఓకే సార్. నేను మళ్ళా చెప్తున్నా, ఎగ్జామ్ ఏడ రాయాలి? ఓఎంఆర్ షీట్ లోనే రాయాలి. అట్లా ఓఎంఆర్ షీట్ రాయకుండా పంపిస్తే వానికి హాల్ టికెట్ కూడా ఇయ్యాలి. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. రైట్. బాయ్.